الحمدللہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم لوگ دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قیامت کے دن میزان حسنات میں شمار فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے 2-3 جمعہ تک جن مسائل سے متعلق مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ قربانی کے احکام اور مسائل ہیں۔ کیونکہ قربانی قریب آ رہی ہے، پوری دنیا کے مسلمان اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق قربانیاں پیش کرتے ہیں جانوروں کی اللہ رب العالمین کے راستے میں، لیکن بہت سارے مسلمانوں کو قربانی کے کچھ احکام نہیں معلوم ہوتے ہیں، تو اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ انشاءاللہ قربانی تک یا عید تک جتنے بھی جمعہ ہم کو ملیں گے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم قربانی کے احکام اور مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے ایک ایک کر کے۔ انشاءاللہ میں آج کے درس میں 10 مسائل انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن آج کے درس میں مختصر انداز میں 10 مسائل انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے قربانی کا۔ قربانی کہتے کس کو ہے؟ قربانی کہتے کس کو ہے؟ تو قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جو دن ہیں وہ 4 دن ہیں۔ عید کا دن ہے، عید کے بعد 3 دن ہے۔ قربانی کے ان دنوں میں اللہ رب العالمین کی نزدیکی، اللہ کی قربت، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے مقصد سے بہیمۃ الانعام، اونٹ، گائے، بکرا، ان تینوں میں سے کسی جانور کو ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ بہیمۃ الانعام، اونٹ، گائے، بکری، ان تینوں میں سے کسی جانور کو قربانی کے دنوں میں اللہ رب العالمین کی نزدیکی، اس کی قربت حاصل کرنے کے مقصد سے جانور ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارا آج کا، قربانی کی اہمیت۔ کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین کے راستے میں جانور کی قربانی دینے کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قربانی قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں قربانی کرنے کا آرڈر دیا، اور تمام کے تمام مسلمانوں کا، امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی اللہ کے راستے میں دیا جانا چاہیے۔ تو قربانی کی جو مشروعیت ہے قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کی احادیث سے بھی ثابت ہے، اس امت کے جو بڑے بڑے علماء مجتہدین ہیں ان سے بھی ثابت ہے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نماز کے ساتھ قربانی کو ملا کر ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طریقے سے نماز بدن سے ہونے والی عبادت ہے بالکل اسی طرح مال سے ہونے والی عبادت قربانی ہے۔ یہ قربانی مال سے ہونے والی عبادت ہے، انسان اس میں اپنا پیسہ لگاتا ہے، انسان جانور کو خریدتا ہے، 20-25 ہزار 30 ہزار لاکھ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تاکہ اللہ کے راستے میں اللہ کے خاطر، اللہ کے نام پر جانور کی قربانی دی جا سکے۔ تو یہ قربانی مال سے ہونے والی بڑی عظیم عبادت ہے، اسی لیے اللہ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے خاطر نماز کو بھی پڑھتے رہیے اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کے خاطر قربانی کرتے بھی رہیے، جانور کی قربانی دیتے رہیے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں کو بے شک میری نمازیں، میری پوری کی پوری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اسی بات کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں اس امت کا سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قربانی ایک بڑی عبادت ہے، اس عبادت کو صرف اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے۔ آج لوگ معین الدین چشتی کے نام پہ قربان کرتے ہیں جانوروں کو، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، فلاں ولی کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، جادوگر کے پاس کبھی کبھار علاج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ جادوگر بولتا ہے اگر تمہیں شفا ملنا ہے تو پھر ایک جانور کی بلی دینا پڑے گا۔ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ جادوگر کو خوش کرنے کے لیے، جنات کو خوش کرنے کے لیے، جنات کے شر سے بچنے کے لیے، جنات کی قربت حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کرتا ہے۔ سب شرک ہے، یہ سب سراسر شرک ہے۔ اللہ نے اس آیت میں یہ کہا کہ قربانی بہت بڑی عبادت ہے اور اس عبادت کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ادا کیا جانا چاہیے۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جانور کو قربان کرنا یہ حقیقی مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جانوروں کو ذبح کرتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ سچا مسلمان ہے، وہ حقیقی مسلمان ہے، اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس کسی مسلمان نے عید کی نماز کے بعد جانور کی قربانی دے دیتا ہے اس نے اپنی عبادت کو مکمل کر لیا، اس نے مسلمانوں کے طریقے کو اپنا لیا، مسلمانوں کے طریقے کو اس نے اپنا لیا۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جانور کی قربانی دینا یہ حقیقی مسلمان کی پہچان ہے۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، یہ جو جانوروں کی قربانی کا جو مسئلہ ہے، جو عبادت ہے، صرف اس امت میں نہیں ہے، اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر اس جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا تھا، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو، ابراہیم کی قوم ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں تمام کی تمام امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کو قربان کرنے کی عبادت کو مشروع قرار دیا تھا، اور ہم سے پہلے جو امتیں گزر گئیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ یہ صرف امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے اندر اس جانور کی قربانی کو مشروع قرار دیا تھا تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کا نام لے کر بہیمۃ الانعام کے جانوروں کو ذبح کر سکیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اسی کی عبادت کرو، اسی کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو، اسی کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی یہ صرف اس امت کے لیے خاص نہیں تھی بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں ان تمام امتیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کی قربانی کو مشروع قرار دیا تھا۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں آپ 10 سال تک زندہ رہے۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک آپ زندہ رہے۔ ان پورے 10 سالوں میں نبی نے ہر سال قربانی پیش کی، کسی بھی سال نبی کا نہیں چھوٹا، کوئی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर 10 साल तक बाहयात रहे और इन 10 सालों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जानवरों की कुर्बानी पेश किया करते थे। दूसरी सही बुखारी वगैरह की रिवायत में ये बात आई है, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकरशैनी अमलहैनी अकरनैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी साल 2 दुम्बों को ज़बा किया, 2 बकरों को ज़बा किया। कैसे बकरे थे? सींग वाले बकरे थे, चितकबरे थे, मोटे ताजे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे 2 तंदुरुस्त बकरों की कुर्बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया करते थे। और जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया, हज्जतुल वदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंटों की कुर्बानी पेश की। कितने ऊंटों की? 100 ऊंटों की आपने कुर्बानी दी थी। जो हज्जतुल वदा में जो हदी का जानवर होता है, प्यारे नबी ने हज क़िरान किया था, उसमें आपने 60 पर 3 ऊंटों को अपने हाथ से ज़बह किया था और बाकी 30 पर 7 ऊंटों को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दिया था कि आप अपने हाथों से ज़बह करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर रहे थे 100 ऊंट, लेकिन अपने हाथों से 60 पर 3 ऊंटों को ज़बह किया, बाकी 37 ऊंटों को हजरत अली को दे दिया कि वो उनकी तरफ से ज़बह कर दें। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कुर्बानी की कितनी बड़ी अहमियत है। हजरात, ये सहाबा इकराम का तरीका रहा है, ये सिर्फ नबी का तरीका नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा इकराम थे, सहाबा इकराम अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हर साल ईद कुर्बान के मौके पर जानवरों की कुर्बानी पेश किया करते थे। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, काना रजुलु युदही बिश्शाति अन्हु व अन अहली बैतिही। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि हम में से एक आदमी एक बकरे को ज़बह करता था, अपनी तरफ से भी, अपने घर वालों की तरफ से भी। इससे मालूम हुआ कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जानवरों की कुर्बानी पेश किया करते थे। इब्न कुदामा रहमहुल्लाह कहते हैं, अजमा अल मुस्लिमूना अला मशरूइयतिल उदहिया, तमाम मुसलमानों का इस बात पर इत्तिफाक और इजमा है कि ईद कुर्बान के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर जानवरों को कुर्बान किया जाए, जानवरों की कुर्बानी पेश की जाए। मोहतरम हज़रात, ये दूसरा मसला मैंने आपके सामने आज जिक्र किया जो कुर्बानी की अहमियत पर दलालत करने वाला था। तीसरा मसला आज का ये है कुर्बानी की फजीलत। देखिए, बहुत सारे लोग या जुमा के खुतबों में वहां यहां कभी कुर्बानी की फजीलतें बड़े जोर और शोर से बयान करते हैं। इस सिलसिले में याद रखिए, कुर्बानी की फजीलत के सिलसिले में कोई भी सही हदीस साबित नहीं है। इस सिलसिले में जितनी भी हदीसें आई हैं, जितनी भी रिवायतें आई हैं, सब की सब ज़ईफ है, काबिल एतबार नहीं है। इमाम इब्नुल अरबी रहमहुल्लाह आरिदतुल अहवज़ी में फरमाते हैं, लैसा फी फ़ज़लिल उज़हियति हदीसुन सहीह व क़द रवन्नासु फ़ीहा अजाइब ला तसिह। कहते हैं कि ये जानवर की कुर्बानी के सिलसिले में, जो फजीलतों के सिलसिले में जितनी भी हदीसें आई हैं ना, सब की सब ज़ईफ है, साबित नहीं है। लोगों ने कुर्बानी के सिलसिले में बड़ी अजीब व गरीब बातें फैला रखी हैं, सब की सब गलत है। ये कौन कहते हैं? वक्त के बहुत बड़े आलिम इब्नुल अरबी रहमहुल्लाह, सुनन तिरमिज़ी की शरह आरिदतुल अहवज़ी में उन्होंने ये बात लिखी है। मैं आपके सामने कुछ हदीसें मिसाल के तौर पे जिक्र करता हूं जो लोगों में बयान की जाती हैं। एक हदीस ये बयान की जाती है कि सबसे अफदल अमल इब्ने आदम जो करता है, आदम का बेटा, वो 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करता है। और उस हदीस में ये बात आई है कि क़ियामत के दिन उस जानवर को लाया जाएगा, उसके सींग होंगे, उसके बाल होंगे, उसके खुर होंगे, और यहां जब वो जमीन में ज़बह करता है जानवर को, तो जानवर का ज़बह करने के बाद जो खून का खतरा है, यहां गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में गिरा दिया जाता है। इस तरह की रिवायत आई है, ये रिवायत साबित नहीं है, ये हदीस ज़ईफ है। इस तरह की बातों को जहन में रखना, लोगों को बताना, ये बिल्कुल गलत बात। एक और हदीस आई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं तो उस जानवर के एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला एक एक नेकी लिख देता है। एक एक बाल के बदले एक एक नेकी अल्लाह तबारक व तआला लिख देता है। इस किस्म की भी रिवायत लोगों के अंदर बड़े जोर और शोर से बयान की जाती है, ये हदीस भी बिल्कुल ज़ईफ है, साबित नहीं है। एक और रिवायत पेश की जाती है, मेरे नबी ने कहा अपनी बेटी फातिमा से कि ऐ फातिमा उठो, अपने जानवर की कुर्बानी पेश करो। ऐ फातिमा याद रखो
तुम जो जानवर की कुर्बानी करोगी ना, तो उस जानवर के कुर्बानी की वजह से जो खून के खतरे नीचे गिरेंगे, तो हर कतरे के बदले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा, माफ कर देगा। ये भी हदीस लोगों में बड़े जोर और शोर के साथ बयान की जाती है। ये रिवायत भी साबित नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हदीसें कुर्बानी की फजीलत के सिलसिले में लोगों में बयान की जाती हैं। इस मसले को हमेशा याद रखिए, जो इब्नुल अरबी ने बताया कि कुर्बानी की फजीलत के सिलसिले में कोई भी सही हदीस साबित नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी इबादत है, नबी ने किया, अल्लाह ने इसका हुक्म दिया, ये मुसलमानों की पहचान बताई, ये सब कुछ अपनी जगह साबित है जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र कर रहा था। लेकिन पार्टिकुलर खुसूसियत के साथ कुर्बानी के सिलसिले में कोई भी फजीलत सही हदीस से साबित नहीं है। इस मसले को आप याद रखिए। हमारा आज का चौथा मसला यह है, कुर्बानी का हुक्म क्या है, कुर्बानी करने का हुक्म क्या है। तो इस सिलसिले में याद रखिए, सही बात यह है कि कुर्बानी करना सुन्नत मुअक्कदा है। बाज़ उलमा कुर्बानी करने को वाजिब करार देते हैं। वाजिब का मतलब यह हुआ कि अगर कोई आदमी कुर्बानी नहीं किया किसी साल, वो अल्लाह की नजर में गुनहगार हो जाएगा, चाहे इस्तिताअत हो या ना हो। वाजिब का मतलब यही है, चाहे इस्तिताअत हो, ताकत हो या ना हो, नहीं, आपको कुर्बान करना, नहीं करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। ये बाज़ उलमा का कहना है, इनके अपने दलाइल हैं। मेरे पास वक्त नहीं है कि दलाइल आपके सामने रखूं, मैं बिल्कुल मुख्तसर आपके सामने बातें बता रहा हूं। लेकिन उलमा की एक बहुत बड़ी जमात ये कहती है कि कुर्बानी करना जरूरी नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये सुन्नत को अपनाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल कुर्बानी पेश की है, ये वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है, और यही बात ज्यादा सही है, यही बात ज्यादा सही है। इसकी दलील ये है, सही मुस्लिम की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रअयतुम हिलाल दिल हिज्जा व अराद अहदुकुम अन युदहिया, आपने फरमाया जब तुम में से कोई आदमी जिलहिज्जा का चांद देख ले और तुम में से कोई कुर्बानी करने का इरादा करता है। आपने क्या फरमाया, यहां लफ्ज पे गौर कीजिए, तुम में से कोई कुर्बानी करने का इरादा करता है। मतलब यह हुआ कि अगर कोई आदमी इरादा नहीं करता कुर्बानी करने का, वो नहीं देता कुर्बानी, तो वो गुनहगार नहीं होगा। तो इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी करना वाजिब नहीं, फर्ज नहीं, हां अलबत्ता सुन्नत मुअक्कदा जरूर है। इसी तरीके से अबू बकर, उमर, इब्ने मसऊद, ये तीनों सहाबा के सिलसिले में यह बात आई है कि किसी किसी साल अबू बकर और उमर इब्ने मसूद कुर्बानी करना छोड़ देते, जानबूझकर छोड़ देते। क्यों छोड़ते थे? इसलिए छोड़ते थे ताकि लोग इसे जरूरी ना समझ लें, ताकि लोग इसे वाजिब ना समझ लें। इस वजह से कभी कभार अबू बकर, उमर इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कुर्बानी करना किसी साल छोड़ देते थे। इससे मालूम हुआ कि किसी किसी साल अगर आदमी कुर्बानी नहीं देता तो वो गुनहगार नहीं होगा, हाँ अलबत्ता बड़े सवाब से महरूम हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए इस मसले में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी करने की जिसे ताकत दी है, उसके लिए कुर्बानी करना जरूरी है, वाजिब है। यही बात ज्यादा दलाइल की रोशनी में सही मालूम होती है। साहिब इस्तिताअत पर, ताकत वाले पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर आप एक बकरा खरीद कर जानवर कुर्बान करने की ताकत है तो कीजिए, आप पर जरूरी है। अगर आप गाय में हिस्सा लेने की ताकत रखते हैं, पूरा जानवर खरीदने की ताकत नहीं है, तो कम से कम आप अगर एक हिस्सा लेने की ताकत रखते हैं गाय में, एक हिस्सा जरूर लीजिए, यह आप पर जरूरी और वाजिब है। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, मन वजद साअतन फलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, आपने फरमाया जिस आदमी के पास कुर्बानी करने की ताकत हो लेकिन फिर भी वो कुर्बानी ना दे, हमारे ईदगाह के करीब तक ना आए, हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खतरनाक बात कही है कि जो लोग ताकत होने के बाद भी कुर्बानी को छोड़ देते हैं, वो इस लायक नहीं है कि हमारे ईदगाह में आकर हमारे साथ नमाज पढ़े। इससे मालूम हुआ ताकत होने के बाद कुर्बानी करना वाजिब है। इस हदीस के सिलसिले में अगरचे के उलमा ने कहा कि यह हदीस ज़ईफ है या मौकूफ है, लेकिन कई उलमा ने, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि, अहमद शाकिर और दीगर उलमा ने इस हदीस को मरफूअन और मौकूफन सही करार दिया है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी यही बात कही है,
اور شیخ ابن عثیمین رحمہullah وقت کے بہت بڑے عالم اور مفتی تھے سعودی عرب کے، انہوں نے اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے بعد کہا کہ اس مسئلے میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا حکم سنت مؤکدہ ہے، یعنی جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ قربانی نہ دے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جس کے پاس طاقت ہے وہ قربانی کرنا نہ چھوڑے بلکہ وہ ضرور قربانی کرے۔ اگر وہ قربانی پھر بھی نہ دے تو اللہ رب العالمین کی نظروں میں وہ گنہگار ہوگا۔ یہی بات شیخ ابن عثیمین نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور میرے استاذ محترم جو مسجد نبوی میں ہم کو پڑھاتے تھے اور مدینۃ المنورہ کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ سعودی عرب کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا نام سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ ہے، پوری دنیا کے لوگ ان سے آج فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ طاقت صاحب استطاعت پر قربانی دینا یہ واجب ہے۔ پانچواں مسئلہ قربانی کے سلسلے میں ہمارا یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی بات، ایک بڑی فضیلت والی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ کسی کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ حصہ بھی لے نہیں سکتا، تو ایسے شخص کے لیے جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اپنے ناخن نہ نکالے، اپنے بال نہ نکالے۔ بال مطلب بعض لوگ کیا سمجھتے بال نہیں نکالنے کا، صرف بغل کے بال، زیر ناف کے بال، سب ایسا سمجھتے ہیں، لیکن حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جسم کا کوئی بھی بال آپ نہیں نکال سکتے، یہاں ہاتھ کے بال بھی آپ نہیں نکال سکتے، جسم کا کوئی بال آپ نہیں نکال سکتے، پیر کا بال، آپ کوئی بھی بال، جسم سے کوئی بھی بال آپ نہیں نکال سکتے۔ خیر، نبی نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کے پاس قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال نہ نکالے، ناخن نہ نکالے، ایسے ہی چھوڑ دے، نماز پڑھ لینے کے بعد اپنے بال، اپنے ناخن وغیرہ نکال لے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے کا ثواب دے دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا امرت بیوم الاضحى عیدا جعلہ اللہ عز وجل لهذه الامہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یوم الاضحیٰ کا حکم دیا کہ میں اس قربانی کے دن کو عید کا دن مناؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے اسے عید کا دن قرار دیا ہے۔ ایک آدمی، ایک صحابی تھے، پیارے نبی سے پوچھنے لگے ارأیت ان لم اجد الا اضحیۃ انثی افاضحی بها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے یا بکری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کا محتاج ہوں، یعنی اس کے دودھ کی ضرورت مجھے پڑتی ہے، میں اس کا دودھ لیتا ہوں، اپنے گھر کے لیے استعمال کرتا ہوں، میری زندگی کا گزارا ہوتا ہے اس دودھ سے، تو کیا میں اس بکری کو جانور ذبح کر دوں عید کے موقع پر جبکہ وہ میری ضرورت ہے؟ اب یہاں غور فرمائیے، اس صحابی کے پاس ایک بکری تھی، اب وہ بھی بکری کیا تھی، اس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، اس سے وہ دودھ لیتے تھے اور اپنے زندگی کا گزارا اس پہ چلتا تھا ان کا، اگر اس کو ذبح کر دیں گے تو ان کا دودھ بند ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسئلہ پوچھا تو نبی نے کیا فرمایا، نہیں اس کو ذبح مت کرو، کیونکہ تمہاری ضرورت کی وہ چیز بن گئی ہے، اب تمہیں اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلُقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اور اگرچہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، امام حاکم، ابن حبان اور احمد شاکر، شعیب الارناؤوط، حافظ ابن حجر اور علماء کی ایک بہت بڑی جماعت اس حدیث کو صحیح قرار دیتی ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے؟ کہا کہ تم اس بکری کو ذبح نہ کرو، ایک کام کرو، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال، ناخن وغیرہ مت نکالو، لیکن جب نماز پڑھ لو تو اس کے بعد تم اپنے ناخن کے بال نکال لو، اور جو ہے اپنے بال نکال لو، سر کے یا جو بھی بال آپ چھوڑے ہیں اس کو نکال لو، اپنے ناخن کو نکال لو، اپنی مونچھ کٹ کر لو، پھر اس کے بعد اپنے زیر ناف بال موڑ لو۔ اگر تم یہ کر لو گے تو تم کو اللہ تبارک و تعالی قربانی، مکمل قربانی کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ یہ عمل کر لے،
تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے قربانی کرنے کا ثواب دے دیتا ہے۔ چھٹا مسئلہ ہمارا آج کا وہ یہ ہے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں قربانی کرنا افضل ہے یا قربانی کے بدلے پیسے غریبوں کو دے دینا افضل ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں۔ فلسطین کے حوالے سے بھی یہ سوال آیا تھا، مجھے بھی پوچھا گیا تھا، فلسطین کے حالات بہت خطرناک ہیں، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں لوگ، تو کیا ایسے وقت میں قربانی کا وقت آیا، اب قربانی کے جو پیسے آپ نے جمع کر کے رکھا تھا، سوال کرتے ہیں لوگ اب ان پیسوں کو غربا اور مساکین میں صدقہ و خیرات کر دیا جائے یا جانور کی قربانی دے دی جائے، کون سا کام زیادہ بہتر ہے، افضل کون سا کام ہے؟ ہاں یہ مسئلہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی افضل ہے۔ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل کیا ہے؟ قربانی کرنا افضل ہے۔ اس کے کئی وجوہات، سب سے پہلی وجہ یہ ہے قربانی کرنا ایک مستقل عبادت ہے، یہ بڑی عبادت ہے، اس عبادت کو انجام دینا ہے آپ کو۔ یعنی قربانی کرنا کا مسئلہ صرف پیسوں کا نہیں ہے کہ آپ نے پیسے جانور پہ لگا دیے، نہیں، قربانی کرنا ایک مستقل عبادت ہے، اس عبادت کو انجام دینا بہت بڑا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور سے اس کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے خاطر نماز پڑھیے، اللہ کے خاطر جانور کی قربانی پیش کیجیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو یہ مستقل عبادت ہے، اسی لیے صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جانور کی قربانی کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے نبی علیہ السلام مدینہ میں 10 سال تک رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال قربانی کو چھوڑ کر ان پیسوں کو صدقہ نہیں کیا، ایسا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر سال آپ نے جانور کی قربانی پیش کی ہے۔ اگر قربانی کرنے کے بجائے ان پیسوں کو غربا اور مساکین میں دے دینا افضل اور بہتر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کرتے تھے وہ کام، لیکن نبی نے نہیں کیا نا ایسا۔ نبی نے کیا کیا؟ جانوروں کی قربانی پیش کی ہے، تو صدقہ پیسے دینے سے زیادہ صدقے کے طور پہ جانور کی قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ تیسری بات یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی، صحابہ اکرام قربانی کرنے کے بدلے ان پیسوں کو فقراء میں تقسیم نہیں کرتے تھے، صحابہ کا بھی عمل یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانوروں کی قربانی پیش کرتے تھے۔ اگر صدقہ کرنا افضل ہوتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر عمل کرتے، لیکن صحابہ اکرام نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قربانی پیش کریں۔ اسی طریقے سے چوتھی بنیادی وجہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے سچویشن آئے تھے کہ جس سچویشن میں صحابہ بھوک کا شکار ہو گئے، وہاں بھی مسئلے آئے تھے، یہ صحابہ اکرام کو پریشانیاں آ گئی تھی بھوک وغیرہ کی، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ نہیں کہا تھا کہ اس سال تم قربانی مت دو، جو تمہارے پاس پیسے ہیں وہ صحابہ پر صدقہ و خیرات کر دو، ایسا کہا تھا کیا نبی نے؟ نہیں کہا تھا۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ وہاں بھی وہ سچویشن آئے تھے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قربانی کرنے کا حکم دیا تھا، بلکہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر سال لوگوں کے بھوک اور پیاس کے مسئلے کو بنیاد بنا کر جانوروں کی قربانی کرنا چھوڑ دیں گے، یہ جو بہت بڑی عبادت ہے یہ عبادت ختم ہو کر رہ جائے گی، ختم ہو کر رہ جائے گی، نہیں رہ جائے گی۔ ہر سال لوگ یہ سوچنے لگیں کہ بھئی میں اس سال قربانی نہیں دوں گا، میں اس سال قربانی نہیں دوں گا، میں کیا کروں گا، پیسے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دوں گا، ایسا لوگ کرنے لگیں تو یہ قربانی جیسی بڑی عبادت ہے یہ عبادت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہر سال اس کے نام پر جانوروں کی قربانی دی جائے اور اس کے تکبیر اور اس کے توحید کے کلمے جو ہے بلند کیے جائے۔ یہی بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس بات کو واضح کیا ہے۔ ساتواں مسئلہ بڑی تیزی کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے۔ ایک اہم مسئلہ ہے میت کی طرف سے قربانی دینے کا۔ لوگ پوچھتے ہیں مرحوم کی طرف سے قربانی دینا کیسا ہے؟ ہمارے دادا مر گئے، ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ہماری والدہ کا انتقال ہوا، ہمارے بھائی کا انتقال ہوا، وغیرہ وغیرہ، کیا مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دو حالتوں میں آپ
सवाब में मरे हुए लोगों को, मरहुमीन को शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा है, एक हालत ऐसी है, उसमें आप मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं दे सकते। इस चीज को आप समझिए। सबसे पहली बात, आप जानवर खरीदेंगे जो जिंदे हैं घर के अंदर, उनकी तरफ से कुर्बान करने के मकसद से खरीदेंगे। और आपका असल मकसद जो जिंदे हैं ना आपके घर में, उनकी तरफ से कुर्बानी करने का होना चाहिए। लेकिन कुर्बान करते वक्त जानवर को आप अपनी नीयत में अपने घर वाले जो जिंदा है ना, उनके साथ साथ मरे हुए लोगों की तरफ से भी नीयत कर लें। जिंदे लोगों के साथ साथ आप जो मरे हुए लोग हैं उनकी भी नीयत कर लें, उनको भी शामिल कर लें सवाब में। जिंदे लोगों के साथ मरे हुए लोगों को शामिल करके जानवर की कुर्बानी देना बिल्कुल जायज, कोई हरज की बात नहीं है इसमें। आप मिसाल के तौर पे किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, वो जानवर खरीद रहा है उसकी तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से करने के लिए, और साथ में कुर्बान करते वक्त वो नियत कर लेता है कि मैं मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से और मेरे वालिद साहब की तरफ से भी इस जानवर को कुर्बान करता हूं ताकि उनको भी सवाब मिले, बिल्कुल जायज है। जिंदे लोगों के साथ मरे हुए लोगों को शामिल करके जानवर ज़बाह करना, कुर्बानी करना जायज है। दूसरी बात, अगर मरते हुए किसी ने इस बात की वसीयत करके मर गया कि मेरे मरने के बाद मेरे पैसों से जानवर को खरीद कर अल्लाह के नाम पर जानवर को ज़बाह किया जाए, अगर किसी ने वसीयत कर दिया अपने वाले अपने बच्चों को, वारिसीन को, जाते हुए मर गया, अब तो वारिसीन के लिए जरूरी है कि उसकी तरफ से एक जानवर को खरीदा जाए और मैयत की तरफ से कुर्बानी दे दी जाए, उसकी वसीयत को नाफिज करते हुए, क्योंकि उसने वसीयत करके गया है। तो वसीयत करने की सूरत में मैयत की तरफ से कुर्बानी देना चाहिए, दे सकते हैं नहीं बल्कि देना चाहिए, उसकी वसीयत को नाफिज करना चाहिए। वाज़ेह है ये मसला। अब तीसरा सिचुएशन ये है कि मुस्तकिल तौर पर एक जानवर की कुर्बानी मैयत की तरफ से करना दुरुस्त नहीं है, यानी एक जानवर आप सिर्फ मरे हुए लोगों के नाम से खरीदते हैं और पूरे जानवर को मरे हुए आदमी की तरफ से दे रहे हैं, पूरा जानवर। मिसाल के तौर पे एक बकरा आपने खरीदा, क्यों भाई, एक बकरा मेरे फैमिली और मेरे मेंबर की तरफ से, दूसरा बकरा, ये जो पूरा बकरा है ये बकरा मैं मेरे वालिदे मोहतरम जो मरहूम है उनकी तरफ से मैं दूंगा। तो एक पार्टिकुलर पूरा मुस्तकिल एक बकरा खरीद कर वो सिर्फ मरे हुए आदमी की तरफ से कुर्बानी देता है, इसका सबूत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे, आपकी जिंदगी में आपकी बीवी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ। नबी ने किसी साल खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से कुर्बानी नहीं दिया। 10 साल तक आपने कुर्बानी पेश की मदीना में, किसी साल आपने खदीजा की तरफ से कुर्बानी नहीं दी। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे, आपके चचा हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, आपने अपने चचा की तरफ से भी कुर्बानी नहीं दी। आप जब बाहयात थे तो आपके 3 बेटियों का इंतकाल हो गया, उम्मे कुलसूम, रुकैया और ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना का। इसी तरीके से जब आप बाहयात थे तो आपके 3 बेटों का इंतकाल हो गया, कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों और बच्चियों की तरफ से कुर्बानी नहीं दी। अगर मरहुमीन की तरफ से मुकम्मल एक बकरा जानवर की कुर्बानी देना सही होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा की तरफ से देते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों और बच्चियों की तरफ से देते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा की तरफ से देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं मिलता। और इसी बात को शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर अहकामुल उज़हिया में जिक्र किया है। 8वां मसला जो आज का है, मैं बड़ी तेजी के साथ, सिर्फ 2-3 मसले बाकी रह गए। 8वां मसला यह है कि कुर्बानी का वक्त क्या है। कुर्बानी का वक्त है, देखो कुर्बानी जो इबादत है ये इबादत मुअक्कता है, यानी इस इबादत को अल्लाह ताला ने वक्त के साथ फिक्स कर दिया है। उसका शुरू का वक्त भी बताया गया, उसका आखिरी वक्त भी बताया गया। उसी वक्त में अगर आप जानवर की कुर्बानी देंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी कुर्बानी को कबूल करेगा। अगर वो वक्त मिस करके आप अपनी तरफ से दूसरे वक्त में कुर्बानी देंगे, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल नहीं करेगा। वक्त कहां से शुरू होता है कुर्बानी का?
ईद की नमाज, ईद उल अजहा की जब आप नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ने के बाद से कुर्बानी का वक्त शुरू होता है। आप नमाज पढ़ लेंगे, अगर आप मुसाफिर नहीं हैं तो आपकी नमाज पढ़ने के बाद आप जो है अपने जानवर की कुर्बानी पेश करेंगे। ये यहां से वक्त शुरू होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, साहबी रसूल कहते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहर के दिन, जो कुर्बानी का दिन था, उस दिन आपने नमाज पढ़ाई सहाबा को, फिर खुतबा इरशाद फरमाया, फिर अपने हाथों से जानवर की कुर्बानी पेश की, फिर आपने फरमाया मन दबह क़ब्ल अन युसल्ली फल्यज़बह उक़रा मकानहा, जो कोई आदमी नमाज पढ़ने से पहले जानवर की कुर्बानी दे दे उसकी कुर्बानी नहीं होगी, लिहाजा वो नमाज के बाद एक और जानवर उसकी जगह कुर्बान कर दे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। उसके बाद आपने फरमाया वमन लम यज़बह फल्यज़बह बिस्मिल्लाह, और दूसरी रिवायत में, सही बुखारी की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाति फ़इन्नमा ज़बह लिनफ़्सिही, जिसने नमाज से पहले ज़बह कर दिया उसने अपने लिए ज़बह किया, मतलब कुर्बानी अल्लाह उसकी कबूल नहीं करेगा। वमन ज़बह बअद अस्सलाति फ़क़द तम्म नुसुकहु व असाब सुन्नतल मुस्लिमीन, जिसने नमाज के बाद अपने जानवर को ज़बह किया उसने अपनी कुर्बानी मुकम्मल कर ली और मुसलमानों के तरीके को उसने पा लिया। इस बात को आप याद रखिए। कुर्बानी का आखिरी वक्त क्या कौन सा है? ये तो शुरू का वक्त हुआ, शुरू यहां से होता है। वक्त कब तक रहता है? जिल हिज्जा के 13 तारीख के सूरज गुरूब होने तक रहता है। 13 जिल हिज्जा यानी ईद का दिन है हमारा, ईद के बाद जो 3 दिन है, वो जो तीसरा दिन रहता है ना, तीसरा दिन सूरज गुरूब होने तक आप कुर्बानी दे सकते हैं। इतना वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, कभी भी आप दे सकते हैं। लोग समझते हैं कि दूसरे दिन कुर्बानी देंगे तो नहीं होगी, या शायद ना पसंदीदा है, अच्छी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 दिन तक टाइम है, ईद का दिन मिलाकर आप कभी भी कुर्बान कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया लियशहदू मनाफिअ लहुम व यज़कुरु स्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, अल्लाह ताला ने फरमाया ताकि वो लोग हज से फायदा उठा सके और अय्यामुम मालूमात, मालूम दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम ले सकें, अल्लाह का जिक्र कर सकें। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अय्यामुम मालूमात की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं यौमुन नहर व सलासतु अय्यामिन बअदहू, ये ईद का दिन और ईद के बाद 3 दिन। मैं ये इसलिए मसला बता रहा हूं, अहनाफ के पास, जो हनफी लोग हैं, हनफियों के पास मसला ये है, ईद के बाद सिर्फ 2 दिन मानते हैं वो लोग, ईद के बाद तीसरे दिन को नहीं मानते। उनके पास टोटल 3 दिन है कुर्बानी के, ईद का दिन, ईद के बाद 2 दिन। लेकिन सही बात यह है अहादीस की रोशनी में, सहाबा की तफसीरों की रोशनी में, कि ईद का दिन उसके अलावा 3 दिन, टोटल मिलाकर 4 दिन होते हैं। जो 4 दिन आप कभी भी कुर्बानी कर सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मिना मनहर व कुल्लु अय्यामी तशरीक़ी ज़ब्हुन, आपने फरमाया, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया, ये मिना का जो इलाका है कहीं भी आप ज़बाह कर सकते हैं। और आपने फरमाया अय्यामुत तशरीक़ी ज़ब्हुन, अय्याम तशरीक़ में आप कभी भी ज़बाह कर सकते हैं। अय्याम तशरीक़ का मतलब ईद के दिन, ईद के बाद जो 3 दिन आते हैं ना, उसको अय्याम तशरीक़ कहा जाता है। 9वां मसला यह है, कुछ लोग इन दिनों में रात में कुर्बान करने को नापसंद समझते हैं। ये समझते हैं कि दिन में ही ज़बाह करना चाहिए, रात में ज़बाह करना सही नहीं है, ऐसा बाज़ लोग समझते हैं। लेकिन सही बात यह है, ये जो कुर्बानी के जो 4 दिन हैं, इन 4 दिनों में आप रात में भी कर सकते हैं जानवर की कुर्बानी, दिन में भी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। रात में अगर आपके पास सहूलत है आप रात में कर सकते हैं, दिन में आपको सहूलत है दिन में कर सकते हैं। इन 4 दिनों में दिन और रात के किसी भी हिस्से में आप जानवर की कुर्बानी दे सकते हैं, आपकी कुर्बानी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कबूल कर लेगा। आखिरी मसला यह है हमारा आज का, कि अगर किसी भी जगह ईदगाह में नमाज जो पढ़ी जाती है, या मस्जिद में अगर नमाज पढ़ी जा रही है ईद की, वहां का इमाम, नमाज पढ़ाने वाला, खुतबा देने वाला जो इमाम होता है, अगर वो उसी जगह जानवर को ज़बाह करता है जहां उसने खुतबा दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि उस इमाम के ज़बाह करने के बाद मुसलमान ज़बाह करें। यह अफजल तरीका है, बेहतर तरीका है। मिसाल के तौर पे हम ईदगाह जाते हैं, ईदगाह हम गए, ईदगाह जाने के बाद ईद की नमाज एक आलिम साहब ने पढ़ाई,
खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद उन्होंने क्या किया, वही जानवर लेकर आ गए उनका, और थोड़ा किनारे जाकर ईदगाह में थोड़ा नमाज जहां पढ़ी जाती है उस थोड़ा किनारे जाकर, उस जगह नहीं थोड़ा किनारे जाकर उन्होंने क्या कर दिया, जानवर को ज़बाह कर दिया। तो अफदल यह है कि उनके जानवर ज़बाह करने के बाद मुसलमान ज़बाह करें, ये तरीका है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और 2 दुम्बों को लाया, वहां ज़बाह किया। उलमाए कराम ने यह जिक्र किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार क्या करते थे, जहां ईद की नमाज आप पढ़ाते थे वहीं जानवरों की कुर्बानी दे देते, लोगों को बताते थे, ताकि ये जो शईरा है ना, ये बहुत बड़ी इबादत है, इस इबादत को लोग देखें, उनके अंदर शौक पैदा हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का ये मजहर लोगों के सामने वाज़ेह हो सके। ये मकसद से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी क्या करते थे, ईद की जो नमाज पढ़ी जाती है उस जगह आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर की कुर्बानी देते थे। तो ऐसा कहीं अमल होता है तो सुन्नत यह है कि इमाम के ज़बाह कर लेने के बाद आदमी ज़बाह करे, ये सुन्नत है, अफदल है। अगर ऐसा अमल होता है तो कर लेना है। यहां आखिरी एक मसला बताकर अपनी बात में खत्म कर देता हूं। हमारे मुआशरे के अंदर देखने को ही मिलता है कि ये जो कसाई लोग होते हैं ना, कसाई को लोग अपने जानवर दे दिए रहते हैं, जानवर की कुर्बानी करने के लिए वो सारी पाकी सफाई का मसला रहता है जानवर की, उसके अंडर कर दिए रहते हैं, और वो आपकी तरफ से कुर्बानी कर देगा, वकील बनेगा वो आपकी तरफ से, कोई मसला नहीं, सही बात है। लेकिन मसला क्या है, बाज ये जो कसाई लोग होते हैं ना, ये जाहिल होते हैं और इनको मुसलमानों की इबादत की कोई तड़प नहीं होती। इन लोगों को बस अपने काम से दस्तबरदार होने की फिक्र होती है। तो इसके चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, अभी नमाज चल रही होती है वहां जानवर की कुर्बानी दे देते। ये गलत बात है। अगर आप किसी कसाई को दे रहे हैं, आप उसको बता कर दें, देखो भाई ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज से पहले कुर्बानी नहीं देना, नमाज से पहले बिल्कुल। और आपको मालूम है कि किसी कसाई के बारे में ऐसा करता है, बिल्कुल उसके पास ना दें आप अपना जानवर, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि नमाज से पहले आपकी कुर्बानी, आपको मालूम है कि वो कसाई नमाज से पहले दे देता है, फिर भी आप खामोशी इख्तियार की, आपकी कुर्बानी होगी नहीं होगी कुर्बानी आपकी। तो ऐसे कसाई हैं जिनके बारे में आपको पता है, या तो मत दीजिए या उनको बता कर दीजिए कि आपकी जिम्मेदारी है कि नमाज पढ़ के आप कुर्बानी करें। बहुत जल्दबाज होते हैं। तो ये इस बात का भी ख्याल करना बहुत जरूरी होता है कुर्बानी में। ये कुछ 10 मसाइल मैंने आपके सामने आज जिक्र किए हैं। इंशाअल्लाह अगले जुमा में जानवर के सिलसिले में कैसा जानवर होना चाहिए, कौन सा जानवर की कुर्बानी सही है, कौन सी जानवर की कुर्बानी सही नहीं है, खरीदते वक्त क्या क्या चीजें देखकर खरीदना है, ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह, और इसके अलावा और भी कुछ मसाइल हैं, अगले दर्स में इंशाअल्लाह मैं लाऊंगा। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम हम तमाम लोगों को किताब और सुन्नत की फहम और उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। किसी का सवाल है तो कर लें, वरना सही बात है। ये भी हदीस है, ये ऐसे भी एक हदीस आई है कि जो आदमी अपने जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे तो वो पुल सिरात में क्या करेगा, लेकर जाएगा ना, ऐसा है। मैं हदीस पढ़ता हूं, वो जो ज़ईफ हदीस है। अक़दिमू ज़हायाकुम फ़इन्नहा अला सिराती मतायाकुम, तुम अपने जो जानवर कुर्बान करते हो उसको कुर्बान करो, इसलिए कि ये पुल सिरात में तुम्हारी सवारी बन जाएंगे, है ना। ये हदीस है, साबित नहीं, ज़ईफ। ऐसी कोई बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। मैंने एक ही लफ्ज में कहा आपको इब्नुल अरबी के हवाले से, कुर्बानी के सिलसिले में पार्टिकुलर खुसूसियत के साथ कोई भी फजीलत की हदीस साबित नहीं। उसमें से ये हदीस भी बयान की जाती है, ये भी हदीस साबित नहीं है, ज़ईफ है। हाँ, सवाल ये आया है कि क्या जानवर औरत ज़बाह कर सकती है क्या? तो अहनाफ या बाज लोग ये समझते हैं कि औरत ज़बाह नहीं कर सकती, करना नापसंदीदा है। बिल्कुल गलत बात है।
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے جانور کو ذبح کروایا کرتے تھے. تو عورت بالکل جانور ذبح کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بس یہ دیکھ لیں کہ وہ عورت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. مطلب کبھی کبھار عورتیں کمزور ہوتی ہیں، چاقو چلانا صحیح سے نہیں آتا، ہاں جانوروں کو تکلیف نہ ہو، اگر عورت اچھے سے ذبح کر سکتی ہے تیزی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، بالکل کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہماری ملاقات ہوگی باذن اللہ. جاتے جاتے اختتام مجلس کی دعا پڑھتے جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.